विद्यार्थी मित्रों तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नवुं स्टार्ट करूँ छूँ चैप्टर जेनुं नाम है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बराबर गुजराती में थशे सामान्य रसायण विज्ञान मतलब तमे जे रसायण विज्ञान पायानी संकल्पनाओं स्टडी करो छो बराबर है एज वस्तु अत्यारे आपणे जोवाना छे। एमां हूँ हाइड्रोकार्बनना जे पण कॉन्सेप्ट है ए पण एड करी दईश बराबर। पछी हाइड्रोकार्बन अलगथी आपणे जोवानी कोई एटली जरूर रहेशे नहीं। रेडी चलो GOC जे छे बराबर ए शा माटे जरूरी है ए समझाई दो बिकॉज तमे अत्यारे 11 साइंस में जे ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायण विज्ञान है एनी शरूआत करशो। ओके जो तमने GOC नहीं खबर देन इन फ्यूचर ज्यारे तमे रसायण विज्ञान में पण ऑर्गेनिक रसायण विज्ञान स्पेशली डीप में स्टडी करशो तो तमने एटलो ख्याल नहीं आवे जेटलो तमे GOC स्टडी कर्या पछी काम करो। रेडी एटले अत्यारे आपणे GOC में स्टार्ट करीशुं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बराबर। ए बहुत इम्पोर्टंट टॉपिक है तो हूँ पहला लऊँ छूँ एटले आपणे स्टार्ट करशुं एरोमेटिसिटी बराबर। एरोमेटिसिटी अथवा आपणे एम कही शकीए कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। चालो एरोमेटिक बीजा नंबरनुं आवशे एंटी एरोमेटिक अने नॉन एरोमेटिक संयोजन बराबर। चलो तो हवे आपणे नॉर्मली आ त्रण टाइपना जे कंपाउंड्स है एनी वच्चेनो जे डिफरन्स है जुदापणुं है एना उपर फोकस करवाना छे। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक संयोजन कोने कहेवाय तो घणा लोको कहे कि ए बहुत ईजी वस्तु है डिसाइड करूँ कि एरोमेटिक संयोजन कयुं छे ने कयुं नहीं पण तमारा माटे जे गुजरात बोर्डना लेवले तमे जोई गया ए ईजी है। बाकी अत्यारे कोईपण अलग अलग कंपाउंड्स आपी अने एंट्रन्स एक्जामनी अंदर ए लोको क्वेश्चन पूछे छे कि आपेला कंपाउंड्स है 1 to 6 और समटाइम्स मोर देन 6 बराबर है। एमांथी डिसाइड करो कि कया संयोजनों एरोमेटिक है अदरवाइज एंटी एरोमेटिक है और समटाइम्स नॉन एरोमेटिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो तमे जोशो कि एरोमेटिक कया है ए फाइंड आउट करवानुं पूछाय छे एवा सवाल तमने जोवा मळशे जो MCQ सॉल्व करशो तो। ओके तो अहींया हूँ तमने हिंट आपीश समझावीश कि कया टाइपना कंपाउंड्स ने तमे एरोमेटिक कन्सिडर करी शको कया ने एंटी एरोमेटिक कही शको अने कया ने नॉन एरोमेटिक। रेडी चलो जो शरतो है ए शरतो तमारे याद राखवी पड़शे इम्प्लिमेंट करवी पड़शे अने तो ज तमे डिसिजन लई शकशो कि आमांथी एरोमेटिक कयुं छे अने एंटी एरोमेटिक कयुं छे। ओके चलो एरोमेटिक माटे आई थिंक तमे ह्यूकेलनो नियम जोई गया छो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो ह्यूकेलना नियम ने फॉलो करतुं होय 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जेमां होय एने आपणे शुं कन्सिडर करशुं एरोमेटिक। जेनी अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होय एने आपणे कन्सिडर करशुं एंटी एरोमेटिक अने नॉन एरोमेटिक में आ बंनेनी वच्चेनी बाकी रहती संख्याओं वाला इलेक्ट्रॉन वच्चेनी बाकी रहती संख्या में इलेक्ट्रॉन्स बराबर। एटले एना माटे पर्टिक्युलर कोई इक्वेशन आपवानी कोई जरूर है नहीं। रेडी चलो आगळ जोईए। हवे आ कई रीते तो आ तमने ख्याल होवो जोईए कि n बराबर शुं आवे सरे तमने कीधुं हशे चक्रनी संख्या मतलब हूँ बेन्जीन रिंग बनावुं छुं तो एमां जे चक्र बने छे बराबर रिंग बने छे रिंग केटली छे 1 बराबर। तो ये रिंगनी जे संख्या है ने स्मॉल n थी बतावे। स्मॉल n = तमे स्टार्ट करी शको 0 and 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके अब आपणे शुं करीए कि इलेक्ट्रॉन ज मेळवी लईए बराबर। पाई इलेक्ट्रॉन आपणे मेळवी लईए एटले आपणे ख्याल आवशे कि भाई केटला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉननी संख्या आवे तो सीधुं कही देवानुं कि भाई एरोमेटिक है
બરાબર, અથવા એન્ટી એરોમેટિક છે અથવા નોન એરોમેટિક છે. રેડી? ચાલો, તો હું હ્યુકેલનો લો ફોલો કરું તો ફોર n બરાબર માનો કે 0 લઈએ +2 બરાબર પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, તો કેટલા આવશે? અહીંયા તો 0 થઈ જાય, 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. મતલબમાં કોઈ કમ્પાઉન્ડ એવું આપે છે કે જેની અંદર મને જોવા મળે છે કે એક કન્ડિશનમાં 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો હું કહી શકીશ કે આ સંયોજન એરોમેટિક હોવું જોઈએ. પણ આ એક ક્રાઇટેરિયા નથી, હજી બીજી પણ ક્રાઇટેરિયા છે જે કમ્પ્લીટ થવી પડે તો અને તો જ તમે કહી શકો એ એરોમેટિક છે. તો આ તો પહેલી શરત હતી. કેટલા નંબરની શરત? પહેલી. જે રીતે અહીંયા 0 મૂક્યું છે, 1 મૂકું તો 4 ને 2 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ બરાબર, 3 મૂકું તો 3 ચોક 12 13 14 બરાબર, એ પહેલાં 2 ચોક 8 2 10 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ બરાબર, 3 ચોક 12 ને 2 14 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 4 એડ કરતા જવાના બરાબર, 5 ચોક 20 ને 2 22 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 4 16 ને 2 18 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 22 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો જેની અંદર પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સની સંખ્યા આટલી આવે એ બધા એરોમેટિકમાં કન્સિડર કરી શકાય. ઓકે, ચાલો, તો એ પહેલી શરત હતી. સેકન્ડ શરત, બીજા નંબરની શરત એ છે કે સંયોજન સમતલીય હોવું જોઈએ. સંયોજનનું બંધારણ સમતલીય હોવું જોઈએ. સમતલીય હોવું જોઈએ. તો આ ભાઈ કઈ રીતે ખબર પડે? તો ખાસ કરીને ચેકિંગ કરો કે આપેલું સંયોજન છે એમાં જેટલા પણ કાર્બન પરમાણુ છે એ બધા sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશનમાં હોવા જોઈએ. તો અહીંયા દર્શાવી દઉં છું કે બધા જ કાર્બન કયા સંકરણમાં હોવા જોઈએ? sp2 સંકરણમાં હોવા જોઈએ. રેડી? ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરની શરત. ચાલો, થર્ડ શરત છે કે સંયોજન ચક્રીય હોવું જોઈએ. કમ્પલસરી છે. તમે લિનિયર સ્ટ્રક્ચર લઈને ડિસાઇડ કરવા બેસો કે આ એરોમેટિક છે, એન્ટી એરોમેટિક ઓર નોન એરોમેટિક, દેન તમે ખોટા છો. એમાં એરોમેટિક, નોન એરોમેટિક, એન્ટી એરોમેટિક બરાબર છે. એમાં હા, એને નોન એરોમેટિક ચાલો તમે કહી શકો, પણ એરોમેટિક, એન્ટી એરોમેટિક તમે ચક્રીય સિવાય બીજા એક પણમાં ડિસાઇડ કરી શકો નહીં. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શું કહેશું કે ચક્રીય સંયોજન હોવું જોઈએ. ચક્રીય સંયોજન હોવું જોઈએ. ફોર્થ કન્ડિશન. ચાલો, ફોર્થ કન્ડિશન શું આવશે એ એક્સપ્લેન કરી દઉં કે મેં અગાઉ પણ એક્સપ્લેન કરેલું છે કે સિગ્મા પાઈ બરાબર છે. અદરવાઇઝ તમે લઈ શકો સિગ્મા પાઈ, સિગ્મા, દેન પ્લસ ચાર્જ, લોન પેર, નેગેટિવ ચાર્જ, એવું કંઈ હોય બરાબર કે જેમાં ડીલોકલાઇઝ થઈ શકે. ઇલેક્ટ્રોન પોતાની જગ્યા કન્ટિન્યુઅસલી શું કરી શકે? બદલી શકે. એવું જો જોવા મળે તો તમે એરોમેટિકમાં કન્સિડર કરી શકો, અદરવાઇઝ નોટ. ઓકે, તો છેલ્લી શરત, ફોર્થ નંબરની શરત છે કે તેમાં પાઈ સિગ્મા ઓકે કન્ટિન્યુઅસલી આ ચાલવું જોઈએ, અથવા પાઈ સિગ્મા then lone pair or single electron or પ્લસ ચાર્જ ઓર માઇનસ ચાર્જ, આવું કંઈક હોવું જોઈએ તો તમે એને એરોમેટિકમાં કન્સિડર કરી શકો. બરાબર? ચાલો, તો એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું પહેલી સાઈડ બરાબર છે, અને પછી આપણે એન્ટી એરોમેટિક પર જઈએ. ચાલો, તો બેન્ઝીનની વાત કરું, ધ્યાન આપજો. આ બેન્ઝીન રિંગ છે. બેન્ઝીન રિંગની અંદર તમે જોઈ શકો છો શરતો બધી પડાઈ છે કે નહીં ચેક કરીએ. ફર્સ્ટ શરત છે કે 2 6 10 14 18 22 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. પાઈ ઇલેક્ટ્રોનમાં ખબર પડવી જોઈએ, ખાલી પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન લેવાના છે, સિગ્માના નહીં. તો પાઈ કેટલા છે? આ 2, આ બીજા 2, આ બીજા 2, ટોટલ કેટલા છે? 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ચાલો, પહેલી શરત પડાઈ છે કે નહીં ચેક કરીએ. તો તમે જોઈ શકો પહેલી શરત પ્રમાણે 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. ચાલો, તો એરોમેટિક માટેની પહેલી શરત છે એનું પાલન થઈ ગયું. રેડી? સેકન્ડ જોઈએ. સેકન્ડ છે સંયોજનનું બંધારણ છે એમાં બધા કાર્બન કેવા હોવા જોઈએ? sp2 સંકરણમાં. તો અહીંયા બેન્ઝીન રિંગ છે એમાં બધા કાર્બન કયા સંકરણમાં છે? sp2 સંકરણ છે. બરાબર? તો sp2 સંકરણમાં હોવાના કારણે
બીજા નંબરની શરત પણ પડાઈ છે. ત્રીજી શરત ચક્રીય સંયોજન, તો ચક્રીય છે, ત્રીજી શરત પણ પડાઈ છે. ચોથા નંબરની શરત છે સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ, બરાબર છે, અથવા સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પછી લોન પેર સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ ચાર્જ ઓર માઇનસ ચાર્જ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા, તો ચોથી શરત પણ પડાઈ છે. એનો સીધો મતલબ એમ છે કે બેન્ઝીન કેવું કમ્પાઉન્ડ છે, એરોમેટિક છે. કેવું આવશે, એરોમેટિક. ઓકે, એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે. ઓકે, ચાલો પછી નેફથેલિન લઈએ. નેફથેલિન બધાને ખબર, ડામરની ગોળી, બરાબર, જે આપણે ફિનાઇલ કહીએ છીએ એની ગોળી જે છે નેફથેલિન, આ નેફથેલિન છે. ચાલો, નેફથેલિન છે એમાં બધી શરતો એરોમેટિક માટે પડાઈ છે કે નથી પડાતી, આપણે એ ચેક કરીએ. લાઈક તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે કે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આટલામાંથી આવી જોઈએ, 2, 6, 10, 14, 18, 22, કોઈ પણ ચાલે, બરાબર. તો 2, 4, 6, 8, 10 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, પાઈ ઇલેક્ટ્રોન 2, 4, 6, 8, 10 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. રેડી, તો પહેલી શરત પડાઈ છે. સેકન્ડ છે કે બધાનું સંકરણ sp2, તો તમે જોઈ શકો કે બધા કાર્બન sp2 સંકરણ ધરાવે છે. બધા કાર્બન કયું સંકરણ ધરાવે છે, sp2. ઓકે, sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ધરાવે છે. આગળ ચક્રીય સંયોજન, ચક્રીય જ છે, બરાબર. છેલ્લું તેમાં સિગ્મા પાઈ વાળી પ્રણાલી છે જ, પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા, બરાબર. તો મતલબમાં કે ચક્રીય રચના છે, 4 શરત પડાઈ છે, તો સીધો મતલબ છે કે આ સંયોજન કેવું હશે, એરોમેટિક. કેવું હશે, એરોમેટિક છે. રેડી, ચાલો. તો એરોમેટિક તો આઈ થિંક તમને ખ્યાલ આવી ગયો, બધી શરત એન્ડ બધી વસ્તુ તમે સમજી ગયા. હવે આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાના છીએ એન્ટી એરોમેટિક સંયોજનની શરતો પર. ચાલો, પહેલા નંબરની શરત તો તમે જોઈ ગયા, 4n પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, n બરાબર શું આવશે, ચક્રની સંખ્યા. શું આવશે, ચક્રની સંખ્યા. ચક્રની સંખ્યા n બરાબર 0n 1n 2 3 4n 5n. ઓકે, ડેશ ડેશ ડેશ. ચાલો, તો એમાં 4n પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલા થાય છે, ચાલો હું n બરાબર 0 મૂકું તો 0 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, એ તો ગણતરીમાં નહીં આવે. 1 તો 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. દેન 2 મૂકીશ તો 4 દુ 8, 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. પછી 3, 4 તેરી 12 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, પછી 4 તેરી 4, 4, 16 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. 4, 5, 20 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો કે આવા પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સની સંખ્યા જો તમને મળે કેલ્ક્યુલેશન કરતાં, તો તમે એને એન્ટી એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની કેટેગરીમાં મૂકી શકો. પણ હજી બીજી ક્રાઇટેરિયા છે, એ પણ ફૂલફિલ થવી જોઈએ. સેકન્ડ, ચક્રીય સંયોજન હોવું જોઈએ. ચક્રીય સંયોજન હોવું જોઈએ, આ બીજી શરત છે. ત્રીજું, સંયોજનનું બંધારણ સંયોજન સમતલીય હોવું જોઈએ. સંયોજન સમતલીય હોવું જોઈએ. સમતલીય માટે બધા જ કાર્બન કયા સંકરણમાં, sp2 સંકરણમાં હોવા જોઈએ. સંકરણમાં હોવા જોઈએ. ચાલો, ચોથા નંબરની શરત શું છે, ચોથી એઝ ઇટ ઇઝ છે, તેમાં પણ સિગ્મા પાઈ. ઓકે, એવી પ્રણાલી હોવી જોઈએ, તેમાં સિગ્મા પાઈ અથવા પાઈ સિગ્મા ધેન સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન લોન પેર પ્લસ નેગેટિવ ચાર્જ હોવો જોઈએ. ખાલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેર પડશે, બાકીની શરત એરોમેટિક જેવી જ છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમે સમજી શકશો. ચાલો જોવો, માનો કે હું આવું બંધારણ લખું છું, દેખાય ને, આમાં સંકરણ જુઓ કયું છે, sp2. તો તમે જોઈ શકો પહેલી શરત એ છે કે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણો, પાઈ 2 ને 2 4, 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો પહેલી શરત પડાઈ છે કારણ કે 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. બીજું, ચક્રીય રચના, તો ચક્રીય સંયોજન છે. ત્રીજું, બધા જ કાર્બન sp2 સંકરણમાં, બધા sp2 સંકરણમાં છે, આવી પ્રણાલી પણ છે, બરાબર. તો મેઇન તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પર ડિપેન્ડ કરે, 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ધેન આ સંયોજન કેવું છે, એન્ટી એરોમેટિક. કેવું છે, એન્ટી એરોમેટિક છે. રેડી. તો તમે જોઈ શકો છો કે
શરતો જે છે એ શરતો એટલી કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી ડિસિઝન લેવા માટે, બરાબર. ચેક કરો કે બધા જ કાર્બન છે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશનમાં છે, ચક્રીય રચના છે, બરાબર છે, અને પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે, એટલે તમે આ બંનેમાંથી કોઈ એક કેટેગરીમાં એને મૂકી શકો. રેડી? ચાલો આગળ વધીશું. અને હવે વારો કોનો આવશે? નોન એરોમેટિક સંયોજન, બરાબર. નોન એરોમેટિક સંયોજન છે એની પહેલી શરત, એમાં આ બંનેની વચ્ચેની સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. 2 and 4 આવી ગયું તો 3 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 6 8 7 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 5 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ઓકે, then 9 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ઓકે, 11 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, 13 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ઓકે. આવી સંખ્યામાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય તો તમે કન્સિડર કરી શકો. સેકન્ડ છે ચક્રીય અને અચક્રીય બંને ચાલે, ચક્રીય ઓર અચક્રીય અથવા રેખીય સંયોજન તો પણ ચાલે, બરાબર. ત્રીજું sp2 ઓર sp3 સંકરણ, sp2 હોય કે sp3 હોય, કોઈ પણ સંકરણ હોય એમાં ચાલશે. મતલબમાં આ બે કેટેગરીમાં નથી આવતું. એ કઈ કેટેગરીમાં વયું જશે? નોન એરોમેટિકમાં. ઓકે, ચાલો આટલી શરત છે નોન એરોમેટિક હોવા માટેની. લાઈક આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે, જુઓ. ચાલો આ એક્ઝામ્પલમાં હું આ રીતે દર્શાવું છું, બરાબર. આ જે છે ને એ સાયક્લોહેક્સાડાઇન છે, સાયક્લોહેક્સાડાઇન. રેડી? તો આ સાયક્લોહેક્સાડાઇનમાં જુઓ તો આનું સંકરણ sp2, આનું સંકરણ sp2, આનું સંકરણ sp2, પણ આ બંનેના સંકરણ કયા છે? sp3 છે, sp2 નથી. એનો સીધો મતલબ એમ છે કે બધાના સંકરણ sp2 ન હોવાના કારણે એ એન્ટી એરોમેટિક કે એરોમેટિક નથી, પણ કેવું છે? નોન એરોમેટિક છે. બિકોઝ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલીસ્ટ 1 કાર્બનમાં પણ જો તમને જોવા મળે સંયોજનમાં, તો એને કઈ કેટેગરીમાં મૂકી દો? નોન એરોમેટિક. તો આ જે સંયોજન બનાવ્યું ને સાયક્લોહેક્સાડાઇન, એ કેવું છે? નોન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે ભાઈ. એવું છે, નોન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ. તો મારા ખ્યાલથી હવે તમે લોકો સમજી ચૂક્યા હશો એરોમેટિક કોને કહેવાય, એન્ટી એરોમેટિક કોને કહેવાય, નોન એરોમેટિક કોને કહેવાય. એક્ઝામની અંદર તમને MCQ પૂછાઈ શકે, બહુ બધા સ્ટ્રક્ચર્સ આપી દેશે અને પછી ક્વેશ્ચન પૂછશે કે આને એન્ટી, નોન એન્ડ એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં અલગ કરો. અધરવાઇઝ કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને બતાવો. જો ભાઈ મેં બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. એક્ઝામની અંદર એ લોકો આયન આપી શકે, ઓકે, અથવા લોન પેરવાળું આપી શકે, ડિપેન્ડ્સ. ઓકે, તો એવા એક્ઝામ્પલ હમણાં થોડીક વારમાં આપણે જોઈએ. રેડી? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે જોશું કે નોર્મલી આપણી પાસે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. એ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે ડિસિઝન લેવાનું છે કે આપેલું સંયોજન છે એ એરોમેટિક છે, એન્ટી એરોમેટિક છે કે નોન એરોમેટિક છે, બરાબર. ચાલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હજી પણ અન્ય ઉદાહરણો હું આપીશ, બરાબર, પણ એ પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું. મારી પાસે જે પણ કલેક્શન છે અલગ અલગ એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સનું, એ આપણે જોશું. રેડી? અત્યારે આપણે આના ઉપર ફોકસ કરીએ. ચાલો, પહેલા નંબરનું જે પણ સંયોજન છે એ સંયોજન આપણને ધન આયન આપેલું છે, બરાબર. શું આપેલું છે? ધન આયન આપેલો છે. હવે એમાં આપણે પહેલાં તો જોવાનું છે કે ચક્રીય છે, તો યસ ચક્રીય છે, સાયક્લિક છે, બરાબર. સેકન્ડ નંબરનું કે એમાં જે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ કેટલી છે? તો 2 4, બરાબર. કેટલા છે? 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, બરાબર. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે? 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ, તમે ગણી શકો છો. ત્યાર પછી સંકરણ કયું છે? તો સંકરણમાં બધાનું સંકરણ જોઈએ, sp2 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 અને પ્લસ ચાર્જ હોય તો પણ શું ગણાય? sp2. તો તમે જોઈ શકો કે સાયક્લિક છે, બધાનું સંકરણ sp2 છે, 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, બરાબર છે. તો આ જે સંયોજન છે એ સંયોજનને આપણે આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના બેઝ ઉપર કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકીએ? રેડી? તો એ એમાં આવશે એન્ટી એરોમેટિક, કારણ કે 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એટલા માટે, બરાબર. તો કેવું આવશે? એન્ટી એરોમેટિક. ચાલો
ત્યાર પછી બીજું સંયોજન છે એ સાયક્લિક છે. યસ, સાયક્લિક છે. સેકન્ડ, બધાનું સંકરણ sp2 છે કારણ કે બધામાં તમને એ તો ખ્યાલ જ હશે, 2 કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ હોય એટલે કયું સંકરણ હોય? sp2. બરાબર, તો બધાનું sp2 સંકરણ છે. પાઈ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 2 4 6 8. કેટલા? 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય એટલે તમે આન્સર શું આપશો? કેવું આવશે? તો એન્ટી એરોમેટિક આવશે. બરાબર, એન્ટી એરોમેટિક. રેડી? ચાલો, એના પછીના સંયોજનની વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો એના પછીના સંયોજનમાં બધા કાર્બનનું સંકરણ કયું છે? sp3. જો sp3 સંકરણ હોય, એટલીસ્ટ 1 કાર્બનનું પણ sp3 સંકરણ હોય તો પણ તમે એને કન્સિડર ના કરી શકો એરોમેટિક કે એન્ટી એરોમેટિકમાં, એટલે આ છે એ કેવું આવશે? નોન એરોમેટિક. કેવું આવશે? નોન એરોમેટિક. ચાલો, અહીંયા જુઓ, આ 2 જે કાર્બન છે એ 2નું સંકરણ sp2 છે. આ જે 2 કાર્બન છે એનું સંકરણ કયું આવશે? sp3. તો હમણાં આજે થોડીક વાર પહેલાં તમને સમજાયું કે હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલીસ્ટ 1 કાર્બનનું પણ જો sp3 હોય તો તમે એને બિલકુલ એરોમેટિક કે એન્ટી એરોમેટિક ગણાવી શકો નહીં, એટલે આ પણ શું આવશે? નોન એરોમેટિક. કેવું આવશે? નોન એરોમેટિક. રેડી? આગળ જોઈએ. ચાલો, નવું એક કમ્પાઉન્ડ છે, આયન છે, હકીકતમાં સંકરણ sp2 અને પ્લસ ચાર્જવાળાનું પણ કયું ગણવાનું? sp2. તો સમતલીય છે કારણ કે જો બધા કાર્બનનું સંકરણ sp2 હોય તો એ સમતલીય હોય. સમતલીય છે, ચક્રીય છે. હવે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણીએ. બરાબર, પાઈ ઇલેક્ટ્રોન 2 4 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. રેડી? પ્રણાલી જોઈએ. પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પ્લસ ચાર્જ. રેડી? તો એમાં આવશે 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એરોમેટિક છે. કેવું આવશે? એરોમેટિક. રેડી? એના પછીનું જુઓ. એના પછીના કમ્પાઉન્ડમાં પણ તમે જોઈ શકો જેટલા પણ કાર્બન છે એ બધા કાર્બનનું સંકરણ કયું છે? sp2 સંકરણ છે. આજે છે એનું નોર્મલી આપણે કયું કન્સિડર કરવાનું? sp2. બરાબર, સમજ માટે કહું છું, કયું કન્સિડર કરીને ચાલવાનું? sp2. તો સમતલીય રચના છે કારણ કે બધાના સંકરણ sp2 છે. સેકન્ડ થિંગ કે ચક્રીય રચના છે. પ્રણાલી જોઈએ. પાઈ સિગ્મા સિગ્મા અને શું છે? લોન પેર છે. બરાબર, પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણીએ. 2 4 6 8. 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ એમાં આવે એન્ટી એરોમેટિક. એમાં આવશે એન્ટી એરોમેટિક. એમાં આવશે એન્ટી એરોમેટિકમાં ગણાશે. રેડી? ચાલો, એના પછીનું સંયોજન છે એની વાત કરીએ. ચાલો, સંકરણ sp2. હમણાં થોડીક વાર પહેલાં કીધું કે તમને નેગેટિવ ચાર્જ દેખાય કાર્બન ઉપર, સંકરણ કયું કન્સિડર કરી લેવાનું? sp2 જ કન્સિડર કરી લેવાનું. બરાબર, તો આ સમતલીય રચના છે, ચક્રીય છે. બધા કાર્બન કયા સંકરણમાં? sp2 સંકરણમાં છે. ઓકે, કારણ કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન હોય ને એ પાઈ કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનમાં ગણાઈ જાય, નેગેટિવ ચાર્જવાળા, એટલે એ સંકરણમાં ગણાય નહીં, એટલે sp2 જ કન્સિડર થાય. રેડી? સમતલીય છે, ચક્રીય છે. પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 પાઈ, આ ગણવાના ને, 2 4 6 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. બરાબર, આ લોન પેર ગણવાની. જ્યારે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન ગણીએ ત્યારે એ ગણવાની, કારણ કે આપણે એને હેમાં ગણાવીએ છીએ? પાઈમાં ગણાવીએ છીએ, એટલે તો આપણે sp2 સંકરણ ગણીએ છીએ. બરાબર, ચાલો, તો 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી હેમાં આવશે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન 6 ઇલેક્ટ્રોન તો એરોમેટિકમાં આવશે ને? એમાં આવશે એરોમેટિકમાં, બેન્ઝીનની જેમ. રેડી? એના પછી જુઓ, સંકરણ કયું? sp2. આનું પણ કયું ગણવાનું? sp2. ચાલો, પાઈ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. એમાં આવશે એરોમેટિકમાં આવશે. ઓકે, આગળ વધીએ. ચાલો, હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આપણી પાસે આ જે બંધારણ છે એમાં કાર્બન sp2માં છે. અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે. બરાબર છે, તો પણ આપણે સંકરણ તો કયું ગણવાનું? sp2 જ ગણવાનું. રેડી? કારણ કે આ જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એને એમાં કન્સિડર કરીને ચાલવાનું, પાઈમાં કન્સિડર કરીને ચાલવાનું. બરાબર છે, એટલે આ સમતલીય રચના છે, ચક્રીય છે. પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ. કેવું બંધારણ આવશે? એન્ટી એરોમેટિક. કેવું આવશે? એન્ટી એરોમેટિક. ચાલો, આગળનું જોઈએ. આગળનામાં sp2 સંકરણ,
ધીસ વન ઇઝ ઓલ્સો sp2. ઓકે, આ બધા sp2, પણ અહીંયા શું આવ્યું? sp3 સંકરણ. અને એટલીસ્ટ 1 કાર્બન પણ જો sp3 સંકરણમાં હોય એટલે તરત કહી દેવાનું કે નોન એરોમેટિક છે. બરાબર. આગળ જો બેન્ઝીન રિંગ છે, ઉપર OH છે, બધા કાર્બન હેમાં sp2માં. બરાબર. સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પાઈ. ઓકે, પ્રણાલી છે 2 4 6 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. અને બેન્ઝીન રિંગ દેખાય એટલે કેવું હોય? એરોમેટિક. ચાલો, એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે. આમાં જોઈએ, આ કયામાં છે? sp3. એટલીસ્ટ એક પણ sp3માં હોય ને એટલે કયું ગણાય? નોન એરોમેટિક. તો આ કેવું સંયોજન છે? નોન એરોમેટિક છે. ઓકે, આગળ જુઓ, આ બધાના સંકરણ કયા છે? sp2 છે. બરાબર. આને sp2માં કન્સિડર કરવાનું, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન હેમાં ગણવાના? પાઈમાં. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2 4 6 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવું આવશે? એરોમેટિક આવશે. તો તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેટલા પણ આપણી પાસે કમ્પાઉન્ડ્સ છે, બરાબર, એ કમ્પાઉન્ડ્સની અંદર એટલું કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી ડિસાઇડ કરવું એરોમેટિક છે, એન્ટી એરોમેટિક છે કે નોન એરોમેટિક છે. એક્ઝામમાં આવા જ એક્ઝામ્પલ તમને આપીને પૂછશે. બરાબર. તો બહુ સિમ્પલ છે, એમાં 4 માર્ક્સ છે, જવા દેવાના નહીં. ચાલો આગળ વધીએ. મેં એક શબ્દ લખેલો છે અને શબ્દ છે વિષમ ચક્રીય સંયોજનો. આઈ હોપ કે સરે તમને ગુજરાત બોર્ડ NCERTની બુક કરાવતી વખતે કીધું હશે કે વિષમ ચક્રીય સંયોજનો કોને કહેવાય. બરાબર. ચાલો તો એ તમને સમજાવી દઉં કે વિષમ ચક્રીય સંયોજનો છે એનો મતલબ એવો થાય કે સંપૂર્ણ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ નહીં કરીએ, આપણે અલગ રીતે કહીએ કે બેન્ઝીનની માફક આખી ગુજરાતીમાં સમગ્ર રિંગ કાર્બનથી ન બનતા એક અથવા વધુ કાર્બન પરમાણુઓનું વિસ્થાપન વધુ વિદ્યુતઋણ વધુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એવા ફોસ્ફરસ સલ્ફર ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન ઓકે આવા તત્વોથી થયું હોય તો તેને વિષમ ચક્રીય સંયોજન કહે છે. ફરી પાછું સમજાવી દઉં કે બેન્ઝીન રિંગની વાત કરું તો આખી જે બેન્ઝીન રિંગ છે એમાં 6 એ 6 સભ્ય મતલબ રિંગના જેટલા પણ મેમ્બર્સ છે બધા કાર્બન છે. પણ ઘણીવાર તમે જોશો કે આખી રિંગ છે કાર્બનથી ન બનતા આવા વધારે વિદ્યુતઋણ એવા નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ઓક્સિજન બરાબર છે એ એક અથવા વધારે જગ્યાએ રિંગમાં આવેલા હોય તો તમે એને વિષમ ચક્રીય સંયોજન કહી શકો. હવે તમને થશે કે આમાં વિષમ ચક્રીય સંયોજન આવ્યું ક્યાંથી? ઓકે, ધ્યાન આપણે જોઈએ. વિષમ ચક્રીય સંયોજન મેં એટલા માટે કરાવ્યું કારણ કે જેટલા પણ વિષમ ચક્રીય સંયોજન છે ને એમાં કાંઈ પણ ગણો નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું કાંઈ ચેક નહીં કરો, જસ્ટ એટલું સમજો કે જેટલા પણ વિષમ ચક્રીય સંયોજનો છે એ બધા કેવા હોય છે? એરોમેટિક હોય છે. કેવા હોય? એરોમેટિક. એક્ઝામની અંદર એ તમને વિષમ ચક્રીય સંયોજન આપી શકે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલમાં આપણે પહેલું લેશું ફ્યુરાન. શું લેશું? ફ્યુરાન. આ જે છે એ ફ્યુરાન છે. ફ્યુરાનમાં તમે જોઈ શકો કેટલા સભ્યની રિંગ છે? 5 સભ્યની રિંગમાં 4 કાર્બન છે એન્ડ 1 ઓક્સિજન. તો એ વિષમ ચક્રીય કમ્પાઉન્ડ છે કારણ કે આખી રિંગ કાર્બનથી બનેલી નથી. તો આ જે છે એને કેવું કન્સિડર કરવાનું? એરોમેટિક. બરાબર. હવે આની જગ્યાએ તમને ટેટ્રાહાઇડ્રોફ્યુરાન આપવામાં આવે. આ બોન્ડ તોડી નાખે અને બધાનું સંકરણ કેવું કરી નાખે? તો તમે જુઓ
કે એ ટેટ્રાહાઇડ્રોફ્યુરાન થશે. ટેટ્રાહાઇડ્રોફ્યુરાન એ એક સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ જ છે, બરાબર, વિષમ ચક્રીય છે, પણ એમાં બધા કાર્બનનું સંકરણ કયું છે? sp3, બરાબર. તમે જોઈ શકો તો આને એમાં કન્સિડર કરવાનું નોન એરોમેટિક, પણ એ અલગ વાત છે. વિષમ ચક્રીય છે પણ રિડક્શન કરીને તમારી સામે આવે છે એટલે. ચાલો પછી આપણે જોશું પિરિડીન. પિરિડીન જે છે એમાં તમે જોઈ શકો આ રીતે હોય, આ પિરિડીન છે, બરાબર. પિરિડીન પણ વિષમ ચક્રીય સંયોજન છે અને એ વિષમ ચક્રીય સંયોજનની આપણે એને શું કહેવાય કે ક્રાઇટેરિયા ડિસાઇડ મતલબ કેટેગરી ડિસાઇડ કરવી હોય, એરોમેટિક છે એન્ટી એરોમેટિક, તો પહેલાં જ કીધું કે એને હેમાં મૂકવાનું? એરોમેટિકમાં, બરાબર. તો આ શું આવશે? એરોમેટિક છે. ચાલો એ જ રીતે આ રીતે થાયોફીન આવી શકે, આ પણ એરોમેટિક છે, બરાબર. એના સિવાય પાયરોલ આવી શકે, લાઈક નાઇટ્રોજન છે હાઇડ્રોજન સાથે, ઓકે, આ રીતે. તો આ જે છે પાયરોલ, અહીંયા બોન્ડ નહીં આવે, અહીંયા આવશે, ઓકે. તો આ પણ વિષમ ચક્રીય છે, મતલબ તમને આવા કોઈ પણ વિષમ ચક્રીય કમ્પાઉન્ડ્સ દેખાય, બરાબર છે, કે જેમાં પાછા ડબલ બોન્ડ એવું હોવું જોઈએ, ઓકે. કમ્પ્લીટલી ડબલ બોન્ડ નથી એવું નહીં હોય, કારણ કે વિષમ ચક્રીય સંયોજનમાં પાઈ, સિગ્મા, પાઈ, ઓકે, એવી પ્રણાલી તો હશે જ. એટલે તમને આવા વિષમ ચક્રીય કમ્પાઉન્ડ્સ દેખાય, બરાબર છે, તો તમારે એને શું ગણી લેવાના? એરોમેટિક ગણવાના, બરાબર. તો આપણો એરોમેટિક, એન્ટી એરોમેટિક અને નોન એરોમેટિકનો જે ટોપિક છે જીઓસીમાં, જનરલ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી, બરાબર, એમાં અહીંયા ફિનિશ થયું. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં નો ડાઉટ હું વધારે એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ, બરાબર છે, પણ એ નેક્સ્ટ નહીં, એના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં, બરાબર. ચાલો તો આપણે તમે આ બધું સમજશો, સ્ક્રીનશોટ લેશો, પ્રોપર લખશો, MCQ